ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ $717 ਮਿਲੀਅਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो अफगानिस्तान की स्थिति अगे नालों भी ज्यादा दिलचस्प होंदी जाती है। पिछले दिनों असी जिक्र किया सी कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की जिहड़ी नंबर 2 पर्सन बीबी एलिज वेल्स जिहड़े कि इस मंथ एंड ते रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने जिहड़ा अपना फॉरेन पॉलिसी मैप दिता जिहड़ा ज़ाहिर है एडवाइजरी वांग सी, उहदी एक मद इह सी उन्होंने भारत नूं इह सलाह दित्ती सी कि तालिबान दे नाल गलबात करो, क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान दे विच तालिबान दी ही हुकूमत बननी है। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि अशरफ गनी दी सरकार दे नाल मिल के और तुसी ये ना होए भी तुसी पछड़ जाओ। तो अज जदों मैं इस दी गल कर रहा, बेशक ये खबर वीकेंड दी सी कि जिहदे च तालिबान ने ये ऐलान किया कि भी असी 3 दिन दे लई सीज फायर करांगे इस ईद दे मुबारक मौके दे उत्ते। और ज़ाहिर है कि हुण भी कदे जदों दा ये पीस एग्रीमेंट तालिबान ने अमरीका नाल साइन कीता है, अमरीकन फौजियां जां अमरीकन फौजी टिकाणियां जां उन्हां दे असैट्स दे उत्ते अटैक नहीं है उन्हां दा, पर क्योंकि अशरफ गनी दी सरकार ने इस नूं ऑनर नहीं कीता और जिहड़ा जिहदे तहत उन्हां ने 5000 प्रिजनर छड्डणे सी ओह नहीं छड्डे। और कुछ दिन पहला तक जो तालिबान दे सबर दा प्याला लबरेज होया और उन्होंने फिर अटैक करने शुरू किए और रादर इस पीरियड च भारतीय एजेंसियां ने अशरफ गनी नाल मिल के जिवें इस्लामिक स्टेट राही अटैक करवाए, जिहदे च इवन 27 बेगुनाह सिख काबुल के गुरुद्वारा साहब च मारे गए, फिर जनाजे दे उत्ते हमला होया, बेगुनाह मारे गए, इवन मैटरनिटी होम दे उत्ते। सो ये एक अच्छा जेस्चर है जिहड़ा तालिबान ने दिता। हालांकि उन्होंने नाल ये भी ऑर्डर किया है अपने नूं कि भी इवें ना करियो भी अफगान फौजियां दे नाल मिल के आइसक्रीम खाण लग जाओ, भी हमला नहीं करना है, क्योंकि 2018 वेले जां जदों ये होया सी तो उदों भी पिक्चर सामने आईयां सी कि उन्हां दे नाल बिल्कुल घुल मिल रहे हैं। सो उन्हां दे इस फैसले नूं जिहड़ा है वो वेलकम कीता है। यूनाइटेड नेशंस दे सैकटरी जनरल ने भी मिस्टर एंटोनियो गुटरेस ने उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान का यही हल है, अल्टीमेटली ब्लडशेड रुकना चाहिए है आपस बैठ के। और चंगी गल है कि भी अमरीकन दबाव के थले पहला अब्दुल्ला जिहड़ा बराबर का प्रधान बनया होया सी उहदी और अशरफ गनी की भी आपसी सहमति हुई और हुण इस सीज फायर से भी सहमति हुई है। पर मैं जिवें एलिस जी वेल्स की सलाह की गल की है एडवाइजरी जां हुक्म कि मैं कल जो ये खबर देखी कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी वेलकम किया है इस सीज फायर को, तो मैं समझदा है भी अल्टीमेटली जिहड़े भारतीय एजेंसियां हुण तक तालिबान नूं दहशतगर्द मनदे आ उन्हां दे नाल कम्युनिकेशन नहीं सी करना चाहुंदे, अमरीका ने जिहड़ी है चंगी बांह मरोड़ी लगदी है कि जे उन्होंने वेलकम किया तो आने वाले पीरीयड च उन्हां नूं भी लगदा है कि जो बिल्कुल इस सारी सिचुएशन चों बाहर रहण नालों बेहतर है कि भी इहदा हिस्सा बनो। सो असीं तां यही आस करते हैं और अल्टीमेटली जिन्होंने ये कहा जाता है कि भी अंग्रेजी दे विच कि भी अशरफ गनी होण जां भारतीय हाकम होण कि दे शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, कंध ते लिखिया पढ़ो। सो ज़ाहिर है कि जिन्हां दे कोल ऑलरेडी एक वड्डा हिस्सा टैरीटरी दा है और जिन्हां दे नाल अमरीका ने डील ब्रोकर की है और ज़ाहिर है कि अमरीका दे कोल मच मोर रिसोर्सिस ने, उन्हां नूं पता है भी इनर सिचुएशन की है। ते जे खाम खाई एवें फूकी तड़ दे थल्ले ही जिहड़ा है वो अपने आप नूं बग्गी अखी मरवाना है ते फिर उन्हां दी मर्जी है। सो असीं इस नूं एक वेलकम पार्ट देखते हैं भी एटलीस्ट भारत दे हाकमां दी भी किते ना किते जिहड़ी है वो अकल टिकाणे आई है। दूसरी खबर जिहड़ी
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾੜ ਸਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੀ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਦਲੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਡੋਕਲਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਬਾਲ ਟੂ ਆਈ ਬਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਗੱਡ ਲਏ ਨੇ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ ਪਲੇਸ ਦੇ। ਸੋ ਚਾਈਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ UAE ਔਰ ਓਮਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਕੇ $717 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ to pay $717 million, rupees 5,400 crore, 5400 crore, $717 million to Chinese banks within 21 days. Time ਦਿੱਤਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਿਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਆਰਡਰਡ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ to debt-ridden controversial industrialist Anil Ambani to pay $717 million in 21 days for non-repayment of loans to Chinese banks. Anil Ambani had taken around $18 billion from Chinese banks during the period 2007-2010 for purchasing Chinese equipment to use in his telecom and power sector companies in India. ਹੁਣ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਈਗਲ TR, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ it is declared that the sum payable by the defender to claimant banks pursuant to guarantee in this, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ,
Chinese are not fools. चीने मूर्ख बेवकूफ नहीं है. If he not paying as per court orders, they will alert Interpol and get him arrested when he goes abroad. Chinese will alert their embassies and their friendly countries to pick him, said international law experts. उन्होंने कहा जी हुण ये होएगा कि 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਗੇ. ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ 717 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪਿਆ. ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ. ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹਵਨ ਹੁਵਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾੜ ਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ. सो अफसर अली खान जी कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पर पहली झूठी सर्जिकल स्ट्राइक और एक फिल्म बनाई है, अब उसके दूसरे पिता चीन ने जो लद्दाख में सेना से टकरा है और नरेंद्र मोदी की सांसें उस पर इतनी ताकत से क्यों नहीं सूखी है? क्या कोई एक भी बयान दे सकता है? कायापूर्ण वर्षों अब कुछ करो, चीन पर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करके फिल्म बनाओ और भारत के मूर्ख लोगों को और भी मूर्ख बनाओ और फिर उस पर राजनीति करो. और हाँ, नेपाल जिसे तुम अपना कहते थे ने भी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी है. ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं. अफगानिस्तान तालिबान की वजह से पाकिस्तान का समर्थन करता है. अब मुझे बताओ नरेंद्र मोदी की राजनीति कहाँ चली गई? वो अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह रहेगा? जी डॉक्टर साहब. खान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੇਸਟ ਉਰਦੂ ਨੁਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. तो ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2 ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਤੁਮਾਰਾ ਅਬ ਕਾਲੀਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੀਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰੰਟਲ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ. ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ.
जी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ